सत श्री अकाल जी। इंडस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेरे वालों यानी कि वरिंदरप्रीत वालों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बुधवार आप अपना प्रोग्राम माइग्रेशन मैटर लैके हाज़र होंगे। माइग्रेशन नाल संबंधित नवे नवे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जिमें कि तुसीं जानते ही हो कि अजकल जिहड़ी माइग्रेशन नाल संबंधित जानकारी है वो बहुत ईजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है, पर आपां जिहड़ी जो भी जानकारी आपां तुहाडे नाल शेयर करदे आ वो बहुत तुसीं सौखे शब्दां दे विच ते ईजी जानकारी तुसीं लै सकदे हो। क्योंकि कई बार की हुंदा आपां नूं इंटरनेट ते हर तरह की जानकारी मिल जाती है, पर उन्होंने समझना सौखे शब्दों च समझना, क्योंकि ये भी एक जड़ा हैगा कानून पिछे काम करते हैं, उन्होंने कानूनों को जानना, उन्होंने की प्रॉब्लम थानू आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन की हो सकता है, वो आपां इस प्लेटफॉर्म पर आपां तुहाडे नाल साझे करते हैं। तो बहुत ही सौखे शब्दों च तुहाडे नाल जानकारी साझी की जाती है। तो जिहड़े भी दर्शकों के सवाल होंदे ने उन्हां सवालों के जवाब भी आपां दिंदे आ। तो हर बार की तरह साडे नाल हाजिर ने अमन भंगू जी, आओ उन्हों का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल अमन जी, की हाल ने? सत श्री अकाल जी, हाल चाल बहुत वधिया ने जी। तो मेरे वालों भी इंडस टीवी के सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल है जी, सलाम नमस्ते। होर सुनाओ जी, की हाल चाल ने, किद्दां चल रहा है? बाकी क्योंकि स्टेट्स दे विच जे गल करिए उत्थे तां लॉकडाउन करके काफ़ी माड़े हालात ने जी। बिल्कुल, आई थिंक न्यू साउथ वेल्स दे विच सब तो ज़्यादा बुरे हालात होए पे ने। जिहड़े हिसाब नाल उत्थे केसिस आ रहे नेगे काफ़ी निराशाजनक भी है, बट आई थिंक हर एक नैगेटिव जी कोई चीज़ होंदी उहदे पिछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होंदा। सो उत्थे हुण मैं अज ही गल कर रहा सी, साडे कोलीग ने वो दस रहे सी कि 70% के नेड़े वो जी फाइजर की डोज है पहली पहुँचने वाली है, सैकेंड 35 समथिंग परसेंटेज हो गई है। सो वो भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो फर्क की पैना कि आने वाले समय के जोड़े न्यू साउथ वेल्स के जोड़े रेजिडेंट्स ने उन्होंने वास्ते उन्होंने ओपन करना शुरू कर देना, एक रोड मैप बना के प्रोग्राम ओपन हो जाऊगा तो लोग भी जोड़े अपने घरों चो बाहर निकल सकते हैं, अपनी एक नॉर्मल जिंदगी दोबारा बतीत कर सकते हैं। क्योंकि घर दे विच रहना मतलब आप समझ ही सकते हैं कितना औखा होंदा। क्वींसलैंड दे विच इस गल्लों मैं समझदा कि बड़ी चंगी गल रही है कि पिछले 1.5 साल तो जो काम शुरू होया एक बारी मैनूं लगदा महीने का लग्या सी लॉकडाउन, उस तो बाद 2-3 छोटे छोटे लॉकडाउन लगे ने जिहड़े इन्ने ज़्यादा आम जो जनजीवन से उन्होंने प्रभावित नहीं किया। लेकिन लॉन्ग टर्म जो कोई जिदा हुण महीना 1.5 महीना 2 महीने हो गए घरे बैठिया आपदे न्याणे ही तुहानूं भैड़े लगन लगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, इन्ना खिच जाता बंदा, मतलब डे टू डे है ना भी सारा काम एक थां ते हो रहा, एको कमरे च बैठे उत्ते पढ़ी जाने हो, काम करी जाने हो। हाँ जी बिल्कुल। ते बाकी तो चलो गल्लां चलदियां ही रहणगियां। ते माइग्रेशन नाल संबंधित साडे दर्शकां लई की नवां ताज़ा खबर है, जिद्दां कि आपां हमेशा सुर्खियां पहलां गल करदे हुंदे ते अज दी सब तो जिहड़ी नवीं ताज़ा खबर तुसीं साडे दर्शकां नाल की सांझी करना चाहोगे? जी, खबरां देखो छोटियां छोटियां 2-3 आईयां ने ते इह आउंदियां ही रहिंदियां ने इदां ही। बैक एंड दे उत्ते जिहड़ी लैजिसलेटिव चेंजिस आउंदियां ने लॉ दे विच किसी ना किसी तरह दी चेंजिस आउंदियां रहिंदियां ने, वो फ्रीकुएंट वो भी आउंदियां नेगियां, बट कई बारी वो अपने वास्ते रैलेवेंट नहीं होंदियां। हाँ जी, वो रैलेवेंट इस करके नहीं होंदियां क्योंकि जिहड़ा माइग्रेशन लॉ बहुत वास्ट हैगा, उहदे विच बड़ा कुछ हुंदा है। कई बार लैजिसलेटिव चेंजिस इदां दियां हुंदियां ने जिहड़ियां आपां नूं सिद्धे तौर दे उत्ते प्रभावित करदियां ने, कई इदां दियां हुंदियां ने कि वो चेंजिस हुंदियां रहिंदियां ने, पर आपां नूं नॉर्मल तौर ते जिहड़ा स्किल्ड माइग्रेशन हो गई जां एम्पलॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा जिहड़े आपां नॉर्मल यूज़ करदे आ, स्टूडेंट वीज़ा हो गया जां इदां दे टैंपररी वीज़ाज ने, उन्हां दे विच ज़्यादा कोई चेंजिस नहीं हुंदियां। ते हुण जिद्दां कि पिछे जे अफगानिस्तान तो जिहड़े मतलब लोगों को लैके आ रहे सी, सो उदां दे वीज़ा दे विच कुछ इन्होंने चेंजिस कीतियां ने, कुछ फैसिलिटीज़ कीतियां ने उत्थे, वो सारियां चीज़ मतलब इदां दियां कुछ ना कुछ चलदे रहिंदा। लेकिन अगर आपां गल करिए कि जिहड़ी अपने जिहड़े दर्शक जिद्दां दे आपां कह लो कि इत्थे PR वास्ते जिहड़ियां गल्लां बातां करदे आ, स्किल्ड माइग्रेशन हो गई, एम्पलॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज हो गए, अपने टैंपररी वीज़ाज हो गए, पेरेंट वीज़ा इदां दी जिहड़ी हुंदी आ वो आपां अपने दर्शकों दे नाल सांझी करदे आ खबर। हाँ जी, क्योंकि अपने मतलब आप इंडिया की गल करिए जे तो इंडिया तो बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अपने जिहड़े इत्थे ने, तो उन्होंने विच बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने हॉस्पिटैलिटी सैक्टर च काम करते हैं, एग्रीकल्चर सैक्टर च काम करते हैं, जां एक अपने जिहड़ियां साडियां छोटियां भैणां ने वो एज केयर दे विच काफ़ी मतलब काम करते हैं, जां चाइल्ड केयर दे विच भी सर इदां दे कुछ सैक्टर ने जिथे आपां काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब तादाद दे विच अपने जिहड़े बच्चे ने वो पाए जाते हैं। सो पिछे जदों कोविड स्टार्ट होया उस तो बाद कुछ हौली हौली फ्लैक्सीबल अरेंजमेंट्स करन लग गए सी, ते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जिहड़े उन्हां लई भी जिहड़ा वर्क राइट सीगे उहदे विच उन्होंने फ्लैक्सीबल अरेंजमेंट्स कीतियां सी। सो उहदे विच कुछ चेंजिस आईयां ने जिहदे विच उन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपनी वैबसाइट दे उत्ते अपडेट कीती है डिपार्टमेंट ने। पहलां की सी कि जिहड़े एज केयर दे विच बच्चे काम करदे सीगे उन्होंने एक स्पैसिफिक डेट दित्ती हुई सी कि तुसीं अगर तुहाडे जिहड़े एज केयर अप्रूवड प्रोवाइडर ने अगर उस डेट तो पहलां तुसीं उत्थे काम करदे हो सिर्फ उन्हां लई ही अवेलेबल सी। लेकिन वो चेंज है जिहड़ी वो अपडेट करके उन्होंने चेंज करके
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 40 ਆਵਰਸ ਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਮਤਲਬ 20 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੂਲਵਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, IGA ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ 40 ਆਵਰਸ ਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਨ ਆਪਣੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਆਵਰਸ ਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ PR ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ PR ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਕਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ कह लो कि फुल टाइम वर्कलोड मनाया जाता है एक कॉलेज की स्टडी का है ना। सो अगर आप उन्होंने दोनों माप तोल के देखिए तो 20 आवर्स कढ़ के जो बाकी के आवर्स ने तुसीं उन्हां दे विच फुल टाइम काम कर सकते हो। वो हुण हर एक कॉलेज का आपो अपना बनाया हुंदा। कई कॉलेज ने इवनिंग क्लासेस लाउंदे ने, कई मॉर्निंग करते हैं, कई वीकेंड ते भी कर लैंदे आ। उस तरीके नाल अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चे जी। पर जिहड़ी दूसरी चीज़ है उहदे विच अटेंडेंस ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 80% ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 80% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 80% ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਇਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਹੀ ਨਾ
मैं अक्सर गल करदा हुन्ना मेरे जिहड़े मेरे कोल कोई क्लाइंट आउंदे ने भावें वो अगे काम कराउंदे ने नहीं कराउंदे कि तुसीं ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ डिपार्टमेंट ने जो आपको कोई फ्लैक्सीबिलिटी दी है तो उन्होंने आप वाइजली यूज़ करके अपना जो कामकार करना है ना कि आप एक साइड पर होके तो बाद फिर मुश्किल हो जाती है जो अपन 4-5 साल हो जाते हैं इदा लंघदे करदे तो फिर आप ये भी देखते हैं कि साडे नाल दे पक्के होई जाते हैं मेरा कुछ बन नहीं रहा सो इदां दे बहुत अगे जाके प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने सो इस चीज़ का ध्यान रखियो अवॉइड करियो कि तुसीं अपना जिहड़ा बैलेंस है वो बना के अपनी नाल स्टडी कंप्लीट करी जाओ कहने तो भाव मेरा है जी ये नहीं करना हैगा कि काम खिच्ची तुरी आओ ते कहदा बाद च पढ़ लांगे दब दो काम हुण दब दो जी 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 ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ जी एक बहुत मैं तुहाडी ये गल मैं वैसे मेरे ध्यान च आ गई गल करते करते कि एक चीज़ का अज ही मैनूं किसी ने क्वेश्चन पूछा सीगा फोन के उत्ते मेरी चल रही सी किसी नाल अपॉइंटमेंट कि जिहड़ा तुसीं ये एक्सपीरियंस करदे हो हुण मान लो तुसीं स्टूडेंट वीज़े के उत्ते होगे तो तुसीं एक्सपीरियंस कर रहे हो इस एक्सपीरियंस नूं तुसीं यूज़ कर सकते हो मान लो कि तुसीं शैफ होगे तुसीं एज ए शैफ किसी रेस्टोरेंट दे विच काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल जिहड़े हिसाब नाल अजकल स्किल्ड माइग्रेशन चल रही है जिहड़ियां स्टेट्स ने उन्होंने अपना क्राइटेरिया औखा कर रखा है तो तुहाडी जिहड़ी TR ਉਹ 1.5 साल की होनी अगे जाके सो जिहड़ा तुहाडा ये एक्सपीरियंस आ तुसीं हुण कर रहे हो इनू तुसीं अगे जाके इंप्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़े वास्ते भी यूज़ कर सकते होगे रिगार्डलैस कि तुसीं हले स्टडी कर रहे हो ते नाल नाल जिहड़ा एक्सपीरियंस है 482 जिहड़ा इंप्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा ਉਹਦੇ वास्ते ये एक्सपीरियंस तुहाडा काउंट होਊਗਾ सो जे तुसीं इदां दे इस टाइम तुहाडे कोल अपॉर्चुनिटी हैगी है कि तुसीं ਉਹ फुल टाइम काम कर सकते हो जे तुहाडे तो फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे इदां दे ने जिन्हां ने TR ਦੇ ਵਿੱਚ कुकरी पढ़ी हैगी तो उस बाद स्किल असैसमेंट भी हो गई है लेकिन उन्होंने दोबारा स्टूडेंट वीज़े पाने पै गए क्योंकि उन्होंने अपना की कहते हैं स्टेट नॉमिनेशन तो कोई उन्होंने इनवाइट नहीं आया है ना सो अगर तुसीं उस हालात दे विचों तां तुसीं हुण फुल टाइम काम करके ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ JRP ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ वैसे शुरू तो जो हालात रहे ने मतलब मैं अज की गल नहीं कर रहा पिछले 5-7 साल पिछे जाइए या लास्ट 1-2 साल पहला भी जाने हैं विक्टोरिया का जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है वो वधिया प्रोग्राम होंदा विक्टोरिया च बड़े बंदे पक्के हुए ने स्टेट की नॉमिनेशन लैके लास्ट ईयर तो पहला लेकिन इस साल उन्होंने थोड़ा जिहा कह लो कि बड़ा ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਿੱਖੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਜਿਹਾ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 7-8 ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ IT ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ हॉस्पिटैलिटी सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁੱਕ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੈਫ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ PMSOL ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ EOI ਜਾਂ ROI ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕਿੱਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ 5000 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਕਿੱਲ ਪਾਥਵੇ WSP ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਸ਼ੈਫ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ? ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ 491 ਲਈ ਸਿਰਫ ਜੋਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਸ ਲੌਂਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 190 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ, ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 190 ਲਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 491 ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ IT ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IT ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ROI ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋਗੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 190 ਤੇ 491 ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਿਰਫ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨੈਰਿਕ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ WA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਓਕੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੈ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ROI ਪਾਉਣੀ ਆ। ROI ਕੀ ਆ? ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ EOI ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ROI। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ROI ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? EOI ਤੁਹਾਨੂੰ EOI ਕੀ ਹੈਗੀ? EOI ਹੈਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ EOI ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ 491 ਜਾਂ 190 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ROI ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ EOI ਪਾ ਕੇ EOI ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ROI ਪਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ROI ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ROI ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ROI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ EOI ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ROI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ROI। ਜੀ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ROI ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ROI ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ EOI ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ EOI ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ROI ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ROI ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ROI ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 491 190 ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ROIs ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ROI ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ROI ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ROI ਪਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ROI ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ROI ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ROIs ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਸਿਟੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਲਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ 16-17 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਆ ਕਿ 65 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90-95 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਫ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਅਨਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ
कि ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਗੇ। ਈਵਨ ਸ਼ੈਫ ਕੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾफ़ी ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 80 85 90 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 90 95 ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ 80 85 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ pretty much 90 ਜਾਂ 95 ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 500 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3500 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 190 ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 190 ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 3500 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 500 ਨੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 190 ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 190 ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 4000 ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ WA ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ WA ਵੀ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ 482 ਜਾਂ 457 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਸਮਾਨੀਆ 190 ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਡਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 491 ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ WA ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ROI ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ROI ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ EOI ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ROI ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟ ਐਵੇਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰਸ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ROIs ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ EOI ਪਾਈਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 491 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 190 ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰ। ਬਲਕਿ ਬਣਦਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 489 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਰਸਿਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਜੂਅਲ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ੈਫ ਕੁੱਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ITI ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਰਮਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਆਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਂਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਆਂਸੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਆਂਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਆਂਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਆਂਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ 300 ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਫਿਆਂਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਆਂਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਪਲ ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਫਸ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਟ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਲੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ UAE ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਲਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਤਰਸਾ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ
ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰੂਵਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।